पंढरीचा निळा लावण्याचा पुतळा, पंढरीचा निळा लावण्याचा पुतळा, देखील डोळा विठ्ठल विठ्ठल हो. पंढरीचा निळा लावण्याचा पुतळा, देखील डोळा विठ्ठल विठ्ठल हो. वेधले हो मन तयाची आगुणे, 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 वेधले हो मन तयाची आगुणे. कल्याणाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय
श्रीमतावरिष्ठं आत्मात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं साक्षादिष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्यार्यमदाचार्याः सन्ते जन्म जन्मनि ಆ ಪ್ರಕಾರಾಗಿ ವಿವಿಧ समापन सुधार देवालय सेवेಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ kalau kemudian terus kurang boleh konsumsi dengan tentu saya berkata angka survei kurang kita mungkin naik pangdam mungkin kalau terus konsumsi. विरविठला वेंकटरमण गोविंद सद्गुरु श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की सद्गुरु श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठ संस्थान की जय जय गुरु महाराज की वेधले हो मारा दयाची आगोणी 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 क्षणभर विठ्ठल रुक्मिणी क्षणभर विठ्ठल रुक्मिणी क्षणभर विठ्ठल रुक्मिणी नावी संबे पंढरी चालला लावण्याचा पुतळा देखील डोळा विठ्ठल विठ्ठल हो पौर्णिमेचे चांदणे क्षण क्षण होयवणे पौर्णिमेचे चांदणे 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 पौर्णिमेचे चांदणे क्षण क्षण होयवणे तैसे माझे जीणे तैसे माझे जीणे तैसे माझे जीणे विठ्ठल विने तैसे माझे जीणे विठ्ठल विने पंढरी चालला लावण्याचा पुतळा देखील डोळा विठ्ठल विठ्ठल हो बापर कुमदेवेवरु विठ्ठलची पुरे बापर कुमदेवेवरु विठ्ठलची पुरे चित्त चैतन्य मोरे चित्त चैतन्य मोरे चित्त चैतन्य मोरे माये वो चित्त चैतन्य मोरे माये वो पंढरी चालला लावण्याचा पुतळा देखील डोळा विठ्ठल विठ्ठल हो पंढरीचा
विठ्ठल विठ्ठल ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ಹಂಗೆ ತುಂಗೆ ಲೊಟ್ಟು ಕೆನ್ನೆ ಗಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡರಿ ದೇವಾಲಯ ಗುರು ಗುರು ಸಕಟ ಶಾಪ್ करतात देवान तुमके आरोग्य देव का तुमगेले जीवन शांतवता यशींच तुमगेले घरा सुख शांती नेಮ್ಮದಿ देवनो परमात्माले गुरुवर्य तुमगेले आशीर्वाद मनोनित्य तुमका जीवन पावन देव बरे करो म्हणून माझे कोण आहे माझे कोण आहे तुझ बिन देवा माझे कोण आहे तुझ बिन देवा माझे कोण आहे तुझ बिन गाऊन पाणं सेवनान देवांनी स्थान ये गावांनी सोलती पड्डलो मूल राष्ट्र सोलती देवानी देवानी दर जग्याने वर्षाची ती वर्ष ज्योती देवाला बरे समजायची मागे विश्वास केले मुकुंदा केशवा नारायणा मुकुंदा केशवा नारायणा माझे कोण आहे तुझ बिन देवा माझे कोण आहे तुझ बिन देवा वाट पाहतसे कृपेच्या सागरा वाट पाहतसे कृपेच्या सागरा गोपी मनोहरा पांडुरंगा गोपी मनोहरा पांडुरंगा पांडुरंगा माझे कोण आहे तुझ बिन देवा
गुरुपदगामी गुरुवर ध्यानी श्री संयमीन्द्रोवर गुरु स्वामी 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 संयमीन्द्र गुरु पाहि मां संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां संयमीन्द्र गुरु पाहि मां संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां व्यासाश्रम वर गंगा तटस्थित हरि गुरु सेवक निज जन रक्षक व्यासाश्रम वर गंगा तटस्थित हरि गुरु सेवक निज जन रक्षक जप तप ध्यानं गुरु सहवासं बहुजनि लब्धं श्री गुरु हरि ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रथं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामतीतुमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जपतपध्यानं गुरु सहवासं बहुजनि लब्धं श्री गुरु प्रेमं बहुजनि लब्धं श्री गुरु प्रेमं संयमीन्द्र गुरु पाहि मां संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां संयमीन्द्र गुरु पाहि मां संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां ಗ್ರಾಮದೇವರು ಶ್ರೀ ವೀರವಿಠಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೂ ಪರಿಸರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಕಾಶಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನಮಿಸಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ 1964ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು 1996ರಲ್ಲಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸಹೋದರರು ಅವರ ಹೆತ್ತವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನರಸಿಂಹ ಪೈ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದೆ. 2010ರಿಂದ ಸತತ 15 ವರ್ಷ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಶಾಲೆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠದ ಪರಮಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬಂದಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪುನರಪಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಿಂದ ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಶಹರಿನ ಗ್ರಾಮದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರವಿಠಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಬೃಂದಾವನದ ಗುರುವರ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀ 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 ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದಿನ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಸುದಿನ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಗುರುವರ್ಯ ಕಾಶಿಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಸಿಗುವುದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪರವಾಗಿ, ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಿರ ಸ್ಟಾಫ್ನವರಿಗೂ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದಿವಸ ಇದೆ. 1996ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಕ್ರಮವಾದ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬಂಟ್ವಾಳ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾದರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಗ ನಾವು ನೆನೆಸಿದೆವು, ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ದತ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ಲೇಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೊಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ದಾನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನದಾನವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಡಿ, ಅದು ಈ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ್ದು ಕರಗೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪುನಃ ಅದು ಅನ್ನದಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಹಾಗಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾದಾನ ಒಂದು ಸತಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವುದು ಸಾಯುವ ತನಕ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಇದ್ದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇನ್ನೋರು ಯತಿಯವರಿಯರು ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಾಣಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಅಂದ ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ
ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಗುರುಗಳ ಚಲನ ಸ್ಪರ್ಶನೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ದೊಡ್ಡ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡತನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಡತನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡತನ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾವ್ದು ಬಡತನದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನೇ ಎವ್ರಿ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ, ಏನು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಕಾಶ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿತು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರಾಗ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಏಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಬಿಷನ್. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೈಮ್, ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಆಗಲೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳೋದಂದರೆ, ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಷ್ಟ ಇದ್ದದ್ದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ತಗೊಂಡು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೊಡ್ಡ ಇದಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೇನೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಕಲಿತು 2-3 ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಎಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಮೋರ್ ಕರೇಜ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆ ಕಲಿತೀನಿ ನೀನು, ಬೇಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಾಕಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಡತನ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಡತನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಯಾವುದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕಲಿತು ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಟೆಂಪರರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕಲಿತು ಬಿಡಿ, ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಏನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಸಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದೇಶ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದರ ಭಾಗಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾವ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗಿಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ಅಂದ ವಿದ್ಯೆಗಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಯು ಪ್ಲೇ ಎ ಪಿವೋಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇವಲ ಸಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ನೆನೆಸಲೇಬೇಡಿ. ಇದು ದೇಶದ ಸೇವೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕೂಲು, ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರುಣಾಳವಾಗಿರಿ, ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ನೀವು ಬರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೀವೇ ಸಪ್ಪೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನೀವೇ ಕೋಪದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ ದಿವಸ ಟೋಟ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ಹೋದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ವೀಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲಿಪ್ಸ್. ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ
ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಥರ ಅವರು, ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ತಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್, ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರುವವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮರೆತುಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ, ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ನಿಮಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನಪು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೇವೆ ಯಾರ್ದು ಮಾಡೋದು? ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದ್ರಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಕಲಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಕಲಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣ 7 ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನಮಗೊಂದು ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಗಿಂತ ಈ ಶಾಲೆದ್ದು ಒಳಿತು, ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ಒಳಿತು, ಅದು ನಮಗೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 7 MBBS ಮತ್ತು MD ಕಲಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಲಿತಾರೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ 14 ಜನ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ 200 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಈ ಶಾಲೆಯ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವುಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರೆ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೂ ಫೇಲ್ ಇಲ್ಲ, 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು 100% ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಆಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ SSLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ತತ್ವ ಇದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಪೋಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ವಿದ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಶಾಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಐಡಿಯಾನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯೋಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ಅದು ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅನುದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಈ ಸತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಊಟ ತರಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ಇದು ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಇದೆ, ಆ ಜಾಗ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು 50 ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ ಟು 60 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ 1996ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗ ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ, ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾನು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗ ಮೂಲಗಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.
ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ 96ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 40-50 ವರ್ಷ ಲೀಸ್ ಇದೆ, ಮುಲ್ಗೇಣಿದ್ದು ಗೇಣಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸಿದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 30 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 15-16 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಜಾಗದ ಬೆಲೆ ತುಂಬ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 2-3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಓನರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೀಸ್ ಇನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 15 ವರ್ಷ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ಜಾಗ ನಾವು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೋಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ 15 ವರ್ಷ ನಂತರ ನಾನಿದ್ದೇನಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಅದರ ಸ್ಥಿರತೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಓನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಮೂಲಗಣಿ ರೈಟನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದು ಸಾಧಾರಣ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. 1 ಕೋಟಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಈ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ, 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಮೂಲಗಿಣಿ ರೈಟ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನು ಯಾರು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಶಾಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಇರ್ತೇವೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಅಂತೂ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಖುಷಿ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಈ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನದಿಂದ ಅವರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಂದರೆ ನೀವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಜನರು ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರಂತ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಥರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಲಿತ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲು, ನಾನು ಕಲಿತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಅಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದದೇ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ತಯಾರೀಗ ಆ ಶಾಲೆಗೆ, ಕಾಲೇಜ್. ಹಾಗೆ ನೀವುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪುನಃ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಲಿತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆ ಅಂತಾರೆ, ಹಳೆ ಶಾಲೆ, ನಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ತಾಯಿ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕಲಿತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ 2ನೇ ತಾಯಿ. ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೀದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಪುನಃ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಎದುರಿಗೆ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೇವರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ. ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಲಯ. ನಿಲಯ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮನೆ. ಮನೆ ಯಾವ ಮನೆ? ವಿದ್ಯೆಯ ಮನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಮನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಾಲಿ ಮನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಮನೆ ಅದು. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಜನರು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆಗೆ ಬೆಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು? ವಿದ್ಯೆ. ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿದಜ್ಞಾನೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ನಿಲಯ, ಮನೆ. ಜ್ಞಾನದ ಮನೆ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಅದು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಆಗ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥ. ಯಾರು ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸುತ್ತಾರೋ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಈ ಮನೆಯ ವಾಸ ಮಾಡುವರು ಯಾರು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಯಾಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಜ್ವಲತ್ವವನ್ನು ಸಿಗುವುದು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ. ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮೃಗದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾರು ಹಸು ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ, ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪಾದನೆ, ಅದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರ ಉಜ್ವಲತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸರ್ವತ್ರ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ. ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೂಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ದೇಶ, ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪರದೇಶ, ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಬೆಲೆ. ಒಂದು ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವಾಗ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಗ ಮಂತ್ರಿ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ ವಿನ ಅವನಿಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇದ್ದನು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರು ರಾಮೇಶ್ವರ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದು ಅವನ ವಿದ್ಯೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ.
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ. ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವರು ಯಾರು? ವಿದ್ಯೆ ಅರ್ಜಿಸುವವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು? ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಯಾರೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರುವುದು ತಂದೆ ತಾಯಿಕ್ಕಿಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದೋ ಇಲ್ಲಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಂದೆಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಸತ್ಯವೇ. ಪುಷ್ಕಲೇನ ಧನೇನವಾ, ಪುಷ್ಕಲವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾ ಈಗ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕನು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಸತ್ಯದಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು CA ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಎಂಜಿನಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತುಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಾನು ಕಲಿಸಿದ ಈ ಮಗ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನನಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಹಣ ಅಲ್ಲ. ಹಣ ಎಲ್ಲದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 100ನೇ ನೋಟಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಅದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ 100 ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೋಗುತ್ತದಾ? ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಯೀಕೃತ ವರ್ತದೇಶ ವಿದ್ಯಾ, ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವರ್ಧನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕೆಂದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವೊಂದು, ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಗುಣ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಗುಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಫ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಫ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೇಂಜರ್ ಆದ ಬೇರೊಂದಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವುದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡುವುದುಂಟು, ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು. ಅದರೊಂದು 10% ಮಕ್ಕಳು ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೇಂಜರು ಮೊಬೈಲು. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕೊರಿಯನ್ ಗೇಮೋ ಏನೋ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುವುದು, 3 ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲನ್ನು ತಂದೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಒಳಗಿನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವೋ. ಆ 3 ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲೇ ದೊಡ್ಡದ್ದು, ನಮಗೆ ಜೀವನವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ.
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಿಯಮವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ, ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್. ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೋ ಕಡಿಮೆಯ. ಲೂಟಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ತಂಡ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಂಡ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಎಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ಎಷ್ಟೋ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದೊಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುಣ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಗುಣಾಯವ ಪೂಜಾಸ್ಥಾನಂ, ಗುಣಕ್ಕೆ ಪೂಜಾಸ್ಥಾನ. ನ ಗುಣಿಷು ನ ಚ ಲಿಂಗಂ ನ ಚ ವಯಃ, ಲಿಂಗವೂ ಇಲ್ಲ ವಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗುಣ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಆ ಗುಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವರು ಯಾರು? ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು 100% ಮಾರ್ಕ್ 100% ಎಂದು. ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಮಾರ್ಕಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೂ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ. ಆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ 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 ರಾಷ್ಟ್ರ. ಆದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಂದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ? 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಮೆಡಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ 4-5. ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಕಾರನಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಯಾರು? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವಂತವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಣಿಸುವರು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವವರು. ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಲಿಸುವವರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತೃಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಸ್ಥಾನ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತೃಸ್ಥಾನ ಎಂದು. ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲವೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತೃಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಂತನಾಗಿ ಆ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಲಿಸುವವರು, ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡತನ ಇದೆ, ಬಡತನ ಇದ್ದರೆ ಗುಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಡತನ ಅಲ್ಲ, ಗುಣದ ಬಡತನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಡತನ, ಹಣದ ಬಡತನ ಅಲ್ಲ.
ಗುಣದ ಬಡತನ ಇದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದು ಬಡತನ ಇದು ಗುಣದ ಬಡತನ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಹಣ ಇದೆ, ಆ ಬಡತನವೋ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡತನ ಬಂದೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಹೋಗುವುದೇ ಅದು. ಆದರೆ ಗುಣದ ಬಡತನ ಯಾವರಿಗೆ ಬರಬಾರದು, ಜ್ಞಾನದ ಬಡತನ ಬರಬಾರದು. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು 1964ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪನ ಈ ಸ್ಥಾಪನ ಈಗ 61 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 60 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಈ ಹಾಲು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರದು, ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಊರಿನದವರೇ ದಯಾನಂದ ಪೈಯವರು. ಆದರೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪೆಣಮಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಎಂದೇ ಹೇಳುವುದು. ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪಿ ಅಂದರೆ ಪೆಣಮಂಗಳೂರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಇದಾಗಬೇಕು, ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರಬಾರದು ಎಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾದಾನ. ಅವರು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ, ವಿದ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ದಾನ. ವಿದ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವರು ಯಾರು? ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದೇ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುವುದು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ದಾನ. ಯಾಕೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದರೆ 3 ಗಂಟೆ ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಧಾನ ದಾನ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದಾನ. ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದಾನವೇ. ಆದರೆ ಅದು 3 ಗಂಟೆಗೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ದಾನ, ಆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬೇಕಾದ ದಾನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಾಪನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಾದಿಗಳು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿಸುವ ನಿತ್ಯ ನಿಧಾನ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅವರಿಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾಪನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ದೇವರ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗುವಂತೆ ವ್ಯಾಸರಘುಪತಿ ನರಸಿಂಹ, ಹಾಗೇ ವೀರವಿಠ್ಠಲ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಸ್ಥಾಪನಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಿರಲಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪುನಃ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. भवभयहरणं सद्गुरुस्मरणं कुरुते अनिशं त्वरितं सुखदं. भवभयहरणं सद्गुरुस्मरणं कुरुते अनिशं त्वरितं सुखदं. कीर्तनप्रेमी सुशीलमौनी ज्ञानी श्री गुरु सुधीन्द्रमानी. कीर्तन प्रेमी सुशीलमौनी ज्ञानी श्री गुरु सुधीन्द्रमानी.
गुरु सुधीन्द्रमानी श्री सुधींद्र गुरु संप्रीतान् संयमीन्द्रान् सदा भजे संयमेना मुदा भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवकान् श्री सुधींद्र गुरु संप्रीतान् संयमीन्द्रान् सदा भजे संयमेना मुदा भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवकान् ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ವೈ BSc from Government College Mangalore and B in Mechanical Engineering from JC Mysore, and also did his BL from Sharada Vilas Law College, Mysore. Dr. Pai presently the Chancellor of Vidyashilpa University, established under Private University Act, Karnataka. He is Pro-Chancellor in BMS University. Dr. Dayanand Pai is the Life Trustee of BMS Educational Trust, having 3 engineering colleges and 11 institutions and total student strength of more than 20,000 and more than 2,000 faculty and non-faculty members. Dr. Pai is Chairman of BMS College Engineering and BMS College of Architecture. Dr. Pai presently Chairman of Century Group and a large real estate company and one of the leading builders in the state of Karnataka. Dr. Pai has visited all 7 continents of the world, including Antarctica, and visited more than 75 major countries of the world and gained rich experience. Dr. Pai is the recipient of several awards, and the name a few: Aryabhatta Award in the year 2014 and was confirmed Karnataka Rajyotsava Award in 2010, and also Mangalore University has confirmed honorary doctorate for his social and philanthropic works in the year 2009. ज्ञानी श्री गुरु सुधीन्द्रमानी श्री सुधींद्र गुरु संप्रीतान् संयमीन्द्रान् सदा भजे संयमेना मुदा भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवकान् श्री सुधींद्र गुरु संप्रीतान् संयमीन्द्रान् सदा भजे संयमेना मुदा भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवकान् राघव नरसिंह पूजा श्री सद्गुरु वंदना तत्परान्वयी सद्बोधदात्रान् सद्भावपूर्णान् श्रीमध्वशास्त्रं नितबोधयन्तान् श्रीमध्वशास्त्रं नितबोधयन्तान् व्यासाश्रमे हरिद्वारे सप्तस्रोत विराजिते गंगाया पश्चिमे तीरे सुधीन्द्र संभवान् संयमीन्द्रान् भजे नित्यं गुरु भक्ति प्रदायकान् नित्यं च प्रार्थये भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवनम् नित्यं च प्रार्थये भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवनम् नित्यं च प्रार्थये भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवनम् संयमीन्द्र गुरु पाहि मां संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां 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 विखेकांक पोरमे गेले प्रितीचे नमस्कारो तशीच शुभाशय सांगूंक म्हाका खुशी येता सर. आज स्वाम्याले दिव्य उपस्थिती री आमगेले पांडेमंगलूरचे SLNP श्रीमती लक्ष्मीदेवी नरसिंहपाई मेमोरियल स्कूल त्या स्कुलाचे कार्यक्रम वारीचंद रीती जाला. साधारण 5-6 स्टुडंट्स हांगा
एका आश कदम स्कूलांची आयची प्रोग्रेस पळयल्यार बेद खंयच्याय स्कुलाक कंपेर केल्यार हें भारी बेस्ट हें स्कूल भारी डिसिप्लिन्ड आनी हांगाचे मॅनेजमेंटाक पुराय जनांक म्हगेलें अभिनंदन इता म्हळ्यार तांणी चांगले रितीन मॅनेज केलां तान माने हांगाचे अध्यापकी वृंदाक तांकां जरी तशी जी म्हगेलें अभिनंदन करता म्हळ्यार इतले सुंदर रितीन हें स्कूल तुमी रन केल्लें इता म्हळ्यार केन्नाय सांगता जी एक स्कूल सक्सेस जावंक जाय ताजी टिचर्स डेडिकेटेड टिचर्स आसुका आनी इंटेलिजंट स्टुडंट्स आसुका म्हणून हे दोन्ही हांगा आसा चांग भविश्य आसा स्टुडंट्सां जरी हांव सांगलां तांकां आतां वस्तू चांगले ते भविश्य तांकां हांव सांगलां तांणी सांगता एकामेकाला आश करता म्हळ्यार स्कूल आनी काही चांगले तरी वाडूं हें स्कूल आनी आदी मस्त हजार कतले जन चार्टर्ड अकाउंटंट्स इंजिनियर्स डॉक्टर्स आनी ते ताणें हलवो फिल्डांतू चांग नांव घेवका म्हणून म्हगेलो आशय पुराय जाणांक म्हगे शुभाशय सांगता हांव पुराय जाणां म्हगे शुभ कामांनी पुराय देव बरें करून सांगून म्हगे दोन उतरां पळयता.